إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من الله عز وجل. يقول الله عز وجل موصيا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأوصي نفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل وإياكم، فأوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله عز وجل. هذه الوصية التي هي للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، إخوة الإيمان، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع عن جابر رضي الله تعالى عنه: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. نعم إخوة الإيمان، إن الله عز وجل قد خلق الكون كله واختار من الأمكنة والأزمنة ففضل بعضها على بعض، ففضل بعض الأيام على بعضها، وفضل بعض الأمكنة على بعضها، وحتى فضل البشر بعضهم على بعض. ففضل الأنبياء والرسل مثلا، ومن الأنبياء والرسل اختار منهم أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، ومن أولي العزم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أولي العزم اختار إبراهيم عليه السلام. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واختار من الأزمنة يوم عرفة والعشر الأولى من ذي الحجة، وأفضل هذه الأيام 9 من ذي الحجة يوم عرفة. فقال كما ذكرنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. فإذا تذكرنا هذه الأيام تذكرنا الحج وتاريخ الحج، وإذا ذكرنا الحج تذكرنا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، وما شرعه الله تعالى بعد أن بين لنا سيرة إبراهيم عليه السلام، وكيف أنه بنى الكعبة، وكيف أنه قام بكل أمر أمره الله تعالى به. Estamos em dias muito especiais que são considerados os dias mais importantes do ano. Ou seja, no que diz respeito às boas ações,
são dias onde há a multiplicação das ações. E dentre esses dias, há um dia ainda mais especial. E antes de citar sobre esses dias, é importante a gente entender por que dizemos que esses são dias tão especiais, são dias tão importantes. São dias que Deus Altíssimo selecionou, elegeu, privilegiou. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador desse universo. E Deus Altíssimo criou o universo e escolheu, elegeu dentro desse universo alguns dias. Assim como elegeu também alguns locais. Assim como elegeu também algumas pessoas. Deus Altíssimo cita entre os seres humanos quem são os mais próximos de Deus e aqueles que são eleitos e privilegiados, os profetas, al-anbiya wal-rusul. E até mesmo entre os profetas há aqueles que são mais privilegiados. E assim, também temos no assunto dos dias, dos meses, nos assuntos dos dias da nossa vida. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse para nós: não existem dias onde a ação é mais amada e querida para Deus do que esses 10 dias. Quais são esses 10 dias? Os 10 primeiros dias do mês de Dhul Hijjah. E também disse o profeta alayhi salatu wassalam: não existe dia que é melhor perante Allah do que o dia de Arafah. Não existe dia que é melhor perante Deus do que o dia de Arafah. E quando nós lembramos esses dias especiais de Dhul Hijjah, lembramos o dia de Arafah, nós acabamos por lembrar do Hajj. Lembramos da peregrinação. E ao lembrar do Hajj, lembramos de um personagem importantíssimo, que é Ibrahim alayhi salam, o profeta Abraão. E ao lembrar de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, a gente chega a refletir sobre a realidade da religião, a qual a gente precisa conhecer, entender e seguir. A gente não pode ser mero imitador. A gente precisa conhecer, ou seja, saber o porquê da crença, o porquê de tal ação, de tal adoração. Conheceu, depois entendeu e depois seguiu. Por isso, Deus Altíssimo disse no Alcorão, e citamos o versículo em árabe: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. E depois revelamos a ti, ou seja, a ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que siga o caminho monoteísta de Abraão, e ele não era dos idólatras. Então, aqui nós aprendemos sobre Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Aprendemos sobre a peregrinação, e nesses dias em que é realizada a peregrinação, e esses dias nos quais é realizada a peregrinação, temos a virtude desses dias, tanto para quem faz o Hajj, como para quem não está no Hajj, não está na peregrinação. Porque alguém pode perguntar: tá bem, a pessoa foi para o Hajj, está realizando a peregrinação, e eu que faço parte da maioria daqueles que não foram para o Hajj, ou não vão para o Hajj, o que eu tenho para fazer nesses dias? E qual que é a virtude que eu posso alcançar nesses dias? Aí então a gente aprende sobre como começou a história do Hajj. E aí esse assunto está relacionado a Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quem foi o primeiro a proclamar a peregrinação? Foi o profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. E a sua história com a peregrinação começa quando ele deixa parte de sua família no deserto. Onde é esse deserto? Em Meca. E depois de abandoná-los ali, ele os visita outras vezes, quando já o seu filho, que na época em que ele o abandonou ali, era recém-nascido. Depois disso ele já havia crescido, ele o visita outras vezes.
Em uma dessas visitas, ele é ordenado a construir Al-Kaaba. Então a história começa quando Ibrahim alayhi salatu wassalam deixa Hajar, Agar, e deixa o seu filho Ismael num vale deserto. E até as narrativas citam que Hajar, quando ela percebeu que Ibrahim os deixou ali no deserto e virou as costas para ir embora, aí ela disse para ele: Aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadha alwadi alladhi laysa fihi basharun wala shay'? Ila man tatrukuna? Ibrahim responde: ila Allah. Ela diz para ele: como você vai nos deixar aqui nesse deserto onde não tem sinal de vida, não tem um ser humano, não tem uma plantação, não tem nada aqui? Para quem você vai nos deixar? Aí Ibrahim diz: ila Allah. Aí ela percebe que essa é uma ordem de Deus. E aí essa é a primeira lição das lições que a gente aprende com os episódios de Ibrahim alayhi salatu wassalam e os episódios do Hajj. Al-istijabatu li amrillah. Atender a ordem de Deus, a obediência a Allah Azza wa Jal. Quando ela percebe que é a ordem de Deus, ela diz: Allahu amaraka bihadha? Ela pergunta: Allah te ordenou isso? Aí Ibrahim alayhi salatu wassalam diz: Na'am. Aí ela responde para ele: Idhan lan yudayyi'ana. Então ele jamais irá nos abandonar. Ou seja, pode virar as costas e ir embora. E assim Ibrahim alayhi salatu wassalam volta para a Palestina. E depois, anos mais tarde, a gente tem o episódio do sacrifício, que remete à festa do sacrifício que acontece daqui a 2 dias. Depois disso, a gente tem ainda o episódio da construção da Kaaba, onde a gente aprende mais ainda sobre o atendimento imediato às ordens de Deus por parte de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Então, por isso a gente diz conhecer, entender e seguir, aplicar, praticar em vida. Porque há pessoas que às vezes duvidam como aconteceu isso com Abraão, como ele abandona a sua família num vale, num deserto. Ele abandonou para que ali fosse estabelecida a casa sagrada, e assim Deus designou que isso acontecesse para que anos mais tarde fosse construída a casa por Abraão e por Ismael, e depois disso é ordenada a peregrinação que acontece até o fim dos tempos. Exatamente agora milhões de pessoas estão ali a peregrinar. Quando Ibrahim alayhi salatu wassalam deixa Hajar e Ismael, ele chega num ponto onde ele não vê mais eles. Ele se dirige até a Qibla, até onde ele futuramente irá construir essa casa. Aí ele faz a dua, faz uma prece, se dirige a Deus: Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Ele fez essa prece e Deus atendeu a ele. Que prece é? O que ele pediu? E aqui a gente entra numa segunda lição. A primeira lição a gente disse o atendimento imediato à ordem de Deus, seja ela qual for. A segunda lição, você se dirigir a Deus com humildade, se humilhar a Deus, e além dessa humildade, e junto com essa humildade, você pede a ti mesmo, para si mesmo, pede a Deus por si mesmo e pede para quem está ao teu redor. Pede para a tua descendência, para os teus filhos. Ele atendeu prontamente a ordem de Deus, seja ela qual for, abandonar o seu filho recém-nascido, aquele a quem ele tanto esperava e tanto desejava, o único filho. E aí depois, quando ele se dirigiu a Deus, com toda a humildade, disse: ó meu Senhor, eu deixei parte de minha descendência num vale que não tem plantação alguma, ghayri dhi zar' 'inda baytika al-muharram, na tua casa sagrada. Agora o pedido, qual que é? Olha, eu cumpri com a tua ordem e eu peço a ti,
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Faça com que os corações das pessoas se harmonizem ou se dirijam a eles. وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ. E dê a eles, conceda a eles dos frutos, para que eles sejam agradecidos. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. E hoje, os corações de milhões de pessoas, até os dias de hoje, se dirigem a esse local. E Deus não os abandonou nessa situação, por isso foi construída a cidade de Meca, quando uma tribo, que é a tribo de Jurhum, do Iêmen, passou por ali e viu um sinal de vida, viu água que jorrou, que é o poço de Zamzam, quando Hajar e Ismail estavam ali. E Deus deu esse milagre a eles, e jorrou a água nos pés do menino, e eis quando uma tribo viu esse sinal, tem vida aqui. Pediu permissão para ela, habitou ali, e o menino cresceu entre eles, até que se tornou também profeta junto com o seu pai Ibrahim alayhi salam. Aí então, qual que é a segunda lição? Pedir a Deus, demonstrar a Allah Azza wa Jal a nossa necessidade, mesmo que sejamos atendedores daquilo que Deus ordenou. Há pessoas que falam, não, eu fiz, eu sou dos bons, eu cumpri, eu paguei, eu rezei, eu lutei. Mas veja a educação de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Em árabe a gente diz إظهار الافتقار إلى الله عز وجل. من دروس أدعية إبراهيم عليه السلام أن تظهر الافتقار إلى الله عز وجل، حتى لما بنى الكعبة وإبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة، ماذا كان دعاؤهما؟ وقال الله عز وجل عن ذلك وذكر لنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يبنيان البيت بأمر من الله، ثم يقول ربنا تقبل منا، ويظهر الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى هو وابنه إسماعيل عليهما السلام. Quando Ibrahim foi ordenado a construir a casa, numa dessas visitas a Meca, quando Ismail já era crescido, jovem, ele se dirige ao seu filho. يقول لابنه إسماعيل إن الله أمرني بأمر. Deus me ordenou, meu filho, Deus me ordenou uma ordem. Aí o menino diz: فاصنع ما أمرك الله وتعينني قال وأعينك. قال إن الله أمرني أن أبني في هذا المكان بيتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني. Então ele disse para o filho dele: Deus me ordenou uma ordem. Ele disse: então realize aquilo que Deus te ordenou. E você vai me ajudar, vai me auxiliar? Ele disse: sim. Então Deus me ordenou que construa aqui nesse lugar a sua casa, Al-Kaaba, a casa sagrada. Então eles construíram a casa sagrada em cima dos alicerces que já eram conhecidos e existiam. E aí o menino Ismail trazia as pedras, os blocos, e Ibrahim alayhi salam construía. E depois que construiu, o que falta agora? O que eu devo fazer? Como é que eu devo adorar a Ti nessa casa? Então, Deus Altíssimo seja envia Jibril alayhi salam, o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel o ensina o que ele deve fazer. Então o ordena: circunde a casa 7 vezes, tuf bil bayti sab'a. E depois começou a mostrar para ele os ritos de adoração na peregrinação, ou o que deve fazer na casa sagrada. E aí aqui vem o segundo pedido nessa ocasião. O primeiro pedido que Ibrahim fez, ele disse: Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Deus Altíssimo seja citou em Surat Al-Baqarah que Ibrahim e Ismail construíam a casa, e enquanto construíam, se dirigiram a Deus e disseram: Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Eles realizando uma obra que é a mais nobre das obras, construindo a casa que será
e que é a direção dos crentes em suas orações, é o ponto de referência para a peregrinação. Eles demonstram a humilhação, a humildade a Deus Altíssimo seja. Ó Deus, Rabbana, ó nosso Senhor, aceite de nós, porque o Senhor é aquele que tudo ouve, aquele que tudo sabe. O segundo pedido, eles pedem: wa arina manasikana, e mostre para nós os ritos, ou seja, as ações, as adorações que a gente deve fazer. E aí é revelado para Abraão o que ele deve fazer. Então a gente já citou uma das lições das histórias de Abraão, e principalmente da construção da Kaaba, quando Abraão e Ismael construíram a Kaaba. Então a primeira lição, atender à ordem de Deus Altíssimo seja. A segunda lição, ser humilde e se humilhar a Allah subhanahu wa ta'ala e se dirigir a Ele no pedido e na súplica e na prece. O terceiro ponto, realizar aquilo que Deus ordena com conhecimento. Ou seja, Abraão e Ismael disseram: wa arina manasikana, ó Deus, nos mostre o que devemos fazer, nos mostre os ritos do Hajj, os ritos da adoração a Ti, o que devemos fazer. Então aqui a gente aprende o terceiro ponto, o conhecimento e a prática correta daquilo que Deus ordena. Não adianta adorar a Deus ala jahl, ou seja, adorar a Deus com desconhecimento, sem conhecimento, com ignorância, mas sim adorar a Deus conforme aquilo que Ele ordenou. E aí, aqui também, Ibrahim alayhi salam, quando pede, também lembramos de outra lição, que ele pede para si mesmo e para os seus descendentes. Por isso Allah Azza wa Jalla disse assim: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Ó nosso Senhor, nos faça submissos a Ti, nos faça ser muçulmanos. E aí disse depois: وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا, e faça também da nossa descendência uma descendência, uma nação submissa a Ti. Vejam, quando ele deixou Ismail e Hajar no deserto, pediu por eles. E agora quando constrói o Kaaba, pede para sua descendência: os guie, os oriente, faça deles uma nação submissa a Ti. E aí até também nesse momento ele pede para que seja enviado posteriormente nesse lugar um mensageiro desse povo, que é Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Aí ele disse: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alayhim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Tudo isso a gente aprende das histórias de Ibrahim alayhi salatu wassalam, que tem a ver com o Hajj e que tem a ver com esses nobres dias que são os primeiros dias de Dhul Hijjah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Então nós nesses dias lembramos e refletimos sobre o Hajj, sobre as histórias de Ibrahim alayhi salatu wassalam, o qual é lembrado em cada passo dos passos do Hajj. E é lembrado também quando os peregrinos estão num local que se chama Arafat, ou seja, uma planície perto de Meca, onde os peregrinos devem estar no dia 9 de Dhul Hijjah. E como a gente disse no início, Allah subhanahu wa ta'ala privilegiou, elegeu alguns dias, e dentre esses dias temos esse dia 9 de Dhul Hijjah, que é chamado o dia de Arafah. Por isso devemos prestar atenção nesse dia e tentar realizar algumas adorações específicas nesse dia, muito importante. O dia do sacrifício, a festa do sacrifício, Yawm Eid al-Adha, é o dia 10 de Dhul Hijjah. Nesse ano de 2024, correspondente ao dia 16 de junho, no domingo. O dia que antecede
ao dia da festa é o dia de Arafah. É o dia 9 de Dhul-Hijjah, então é o sábado. Sábado agora, dia 15 de junho. E é um dia especial, sobre o qual o profeta alaihi salatu wassalam disse assim: não existe dia melhor para Deus do que o dia de Arafah. E ele se dirige e se aproxima de seus servos e desce até o primeiro céu e se dirige aos anjos no céu, elogiando quem está no território de Arafah, na peregrinação, e diz, em árabe dizemos yubahi bihim al-malaika, ou seja, elogia essas pessoas frente aos anjos, frente àqueles que estão no céu, e diz: o que querem esses? O que vieram fazer aqui? E Deus faz os anjos testemunha de que Ele aceita as preces deles e aceita o perdão deles. Então o dia de Arafah é um dia considerado como um dia de perdão, um dia de misericórdia. Também no texto disse o profeta alaihi salatu wassalam: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Não há um dia no qual mais Allah subhanahu wa ta'ala liberta alguém do inferno do que o dia de Arafah. É somente para quem está na peregrinação? Não. Esse privilégio também, essa misericórdia, esse perdão, essa virtude se estende para quem não está na peregrinação. Então o profeta alaihi salatu wassalam recomendou que o muçulmano jejue nesse dia. Quem não está no Hajj pode jejuar esse dia. Aí o profeta alaihi salatu wassalam disse: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. O jejum no dia de Arafah, eu espero que Deus perdoe um ano antes e um ano que sucede. Os pequenos erros, os pequenos pecados são perdoados por Allah Azza wa Jal. Pecados de 2 anos, um que antecede e um que sucede. E também é um dia em que a pessoa pode efetuar mais súplicas, implorar mais a Allah Azza wa Jal, fazer mais dua até o fim do dia, até o pôr do sol. O Nabi sallallahu alaihi wasallam também disse: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. A melhor súplica é a súplica no dia de Arafah. Aí ele disse assim: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. E o melhor que eu disse, a melhor palavra que eu disse, eu e também os profetas antes de mim, é لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Não existe divindade que merece adoração a não ser Allah. Subhanallah. E a pessoa pode repetir isso. E é um dia de takbir também. O takbir se inicia na alvorada do dia de Arafah, ou seja, no dia 9. No sábado de manhã se inicia takbir. A pessoa pode repetir takbirat durante o dia, a noite, onde estiver. Isso se chama takbir al-mutlaq. E tem a takbir al-muqayyad, o takbir específico, que é depois das orações. Aí se inicia nesse dia de Arafah e se estende até o dia do sacrifício, mais outros 3 dias que são os dias de festa também, dia 10, 11, 12 e 13, أيام التشريق. فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا أجمعين من النار وأن يتقبل منا دعاءنا وعباداتنا جميعا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة وأن يستجيب دعاءها. اللهم استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تهلك أعداءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن تحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم انصر أهل فلسطين وانصر أهل غزة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفاءهم، اللهم احفظهم بحفظك واجعل عملهم في رضاك يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.